बेलियो तुसी देख रहे हो पंजाबी प्रचार टीवी ते मैं तुहाडा परौणचार मियाँ आसिफ अली। मैं इस टाइम बैठा होया दरबार साहब करतारपुर दे विच ते मेरे नाल इस टाइम मौजूद आ इंडिया तो आए हुए अजीत अखबार के नुमाइंदे वीर जी शमशेर सिंह जी। शमशेर सिंह जी जी आया ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ। शुक्रिया जी, मेहरबानी, बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ जी आन के ਤੁਹਾਡਾ। हाँ जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਦੀ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ? नहीं जी, मैं पहली बारी आया, लेकिन पार तो दूरबीन नाल कई बारी ये दृश्य इस गुरुद्वारा साहब के दर्शन किए सीगे, पर अज आए हैं, बहुत वधिया लगा। और मैं बयान नहीं कर सकता, मेरे को लफ्ज़ नहीं है कि जिहदे मैं शुक्रिया अदा कर सकां पाकिस्तान के समूह आवाम का ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ इमरान खान साहब का, जिन्हों ने ये बहुत वधिया मौका सिद्धू जी की बदौलत सानू नाल बख्शिया इत्थे आउण दा। अच्छा, तो ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰੋਂ ਦੂਰਬੀਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ? जी जी। ਦੂਰਬੀਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ नहीं जी, कदे नहीं सोचा भी मैं पाकिस्तान आवांगा। और आन के मैनूं सब तो वधिया इत्थे लगा जी, जिहड़ा पुराना इतिहासिक गुरुद्वारा साहब बना उन्हां दे नाल कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई। एज इट जिद्दां दा पहले सी उदां दा ही आ, नहीं तां संग मारवर ला के कई तरह के डिजाइनिंग करके उन्हां दा इतिहास ही खत्म कर दिता जाता। पर पाकिस्तान के अवाम ने बहुत वधिया कीता कि गुरुद्वारा साहब की जो पहली दिख सी, जो पहला सीगा, जो महाराज रणजीत सिंह ने जिस तरह का बनाया सी उन्होंने उदां दा ही रहन दिता। ये बहुत वधिया उपराला जी एक इन्हां दा। अच्छा, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ जी जी। ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ? बिल्कुल जी, दिल तो करता ही है। ਜਿਹੜੇ धार्मिक स्थान सिखां दे छुट गए आ उन्हां नूं वेखण नूं दिल तो करता सीगा। और नाले असीं हर सवेरे शाम नूं अरदास दे विच भी इस लांघे प्रति अरदास करते हैं कि परमात्मा सानूं खुले दर्शन दीदार बख्शो। एक गल मैं होर कहनी चाहांगा जी, जो तुसीं पहलां कह गए सीगे, मैं हुण अजीत दा नुमाइंदा नहीं है। मैं 2-3 साल तो अजीत नूं नहीं कवर कर रहा। अजकल मैं अपना ही बिजनेस संभाल रहा हाँ। अच्छा हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ जी जी। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਉਣ ਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਆ ਰਹੇ ਆ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਸ 'ਚ ਰਲਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਵਧਾਏਗਾ? ਹੋਰ बिल्कुल जी, आपसी सांझ वजेगी, आपसी दूरियां मिटणगियां, जो कुछ गलत फहमियां लोगों के विच आ, चाहे इधर दे आ चाहे उधर दे आ, वो दूर होणगियां। ये तो बिल्कुल है जी, जो असीं किसी चीज़ नूं आप आण के देखते हैं तो जाए किसी की सुनी सुनाई गल देखते हैं, वो जमीन आसमान का फर्क हुंदा। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਲਣ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਆਵਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਚਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਜਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫੋਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ WhatsApp ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਤਾਂ ਵਧੇਗੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਦੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਆ ਕੇ ਰਲ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਭਾਜੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਇਹ 'ਚ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆ, ਜਿਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਜੀ। मैं तो जी दोवां देशों की सरकार में यो कहांगा कि जी पासपोर्ट की शर्त आ इनू भी खत्म किया जाए, तां जो समूह पाकिस्तानी ते हिंदुस्तानी आ सकन, इस गुरुद्वारा साहब के दर्शन होण, लोगों को खुले दर्शन दीदार होण, ये कठिनाइयां दूर होण जिहड़ियां कोई थोड़ियां रह गईयां वा, इन्हां वल भी ध्यान सरकारां देण। बिल्कुल ये गल तुहाडी सही है। पासपोर्ट वाली शर्त आ जिहड़ी ये भी जे मुक जाए तो होर काम सौखा हो जाएगा।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੌਰ 'ਚ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਬਸਤਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਆਏ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਵੀਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਐਵੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜੇ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।